Hello friends, yesterday we have seen the differential equation of simple harmonic motion and projection of SHM on uniform circular motion. And yesterday we have seen this equation d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. हे इक्वेशन डिराइव करताना आपण ही फिगर कन्सिडर केली होती. मीन पोझिशन, पॉझिटिव्ह एक्सट्रीम पोझिशन, मीन पोझिशन आणि निगेटिव्ह एक्सट्रीम पोझिशन च्या केसमध्ये रिस्टोरिंग फोर्सचा खूप इम्पॉर्टंट रोल होता. F is equal to -kx. पार्टिकल मीन पोझिशनला आहे, एक्सट्रीम पोझिशनला गेला, त्याचं मॅक्सिमम डिस्टन्स किती झालं? x इक्वल टू स्मॉल a, दॅट इज एम्पलीट्यूड, और आय कॅन राइट x इक्वल टू कैपिटल A. So using this equation, differential equation of SHM, we are going to find out acceleration in SHM, velocity in SHM, and displacement in SHM. So first we will see the acceleration in SHM. अगदी सिंपल डेरिवेशन आहे. डिफरेंशियल इक्वेशन काय आहे? d2x by dt square plus omega square x equal to 0. I can write as a minus omega square into x. At extreme position, x equal to, you can write capital A or small a, no problem. So this equation can be written as d2x by dt square, this is the acceleration, is equal to minus omega square a. Therefore, acceleration a is equal to this d2x by dt square is said to be acceleration a is equal to minus omega square a. And in magnitude, I can write equation a is equal to omega square a. Okay, this is in a positive extreme position. The negative extreme position असेल तर काय असणार आहे? It is a negative. So in combined I can write as a plus minus. जर पार्टिकल पॉझिटिव्ह एक्सट्रीमला गेला तर इक्वेशन असणार आहे a is equal to omega square a, आणि पार्टिकल जर निगेटिव्ह एक्सट्रीमला गेला तर काय इक्वेशन असणार आहे? a is equal to minus omega square into a. हे निगेटिव्ह साईनचा अर्थ काय आहे? ॲक्सेलरेशन आणि ॲम्प्लिट्यूड दोघे एकमेकांच्या अपोजिट डायरेक्शनला असणार आहे. सो a is equal to plus minus omega square a is the acceleration of the particle in SHM. अगदी सिंपल आहे. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM वरून काय कॅल्क्युलेट केलं? एम्प्लीट्यूड a is equal to omega square a. Now we find velocity in SHM. Velocity in SHM. Acceleration काय सांगा? a is equal to dv by dt. याच्यामध्ये dx ची पण कन्सेप्ट असणार आहे, dt ची पण कन्सेप्ट असणार आहे. हे इक्वेशन मी कसं रिअरेंज करतो बघा. इट इज dv by dx into dx by dt. dx जर कॅन्सल केलं तर तुम्हाला काय टर्म मिळणार आहे? dv by dt, that is again acceleration. But dx by dt म्हणजेच काय? Rate of change of displacement that gives the velocity. So dx by dt that gives the velocity of the particle. We can put this value v in this equation. What we get? Therefore, a is equal to dv by dx into v. I can write like this: v into dv by dx. This is equation 2. कसा आला? a is equal to v into dv by dx. Acceleration is dv by dt. This term can be rearranged as dv by dx into dx by dt. But rate of change of displacement that gives the velocity v. That's why a is equal to dv by dx. This term I will dv by dx into v. v means काय? dx by dt. So a is equal to v into dv by dx. आता या केसमध्ये velocity कॅल्क्युलेट करायची आहे. So put this value in the equation. Put equation 2 in 1. Equation 2 इथं आहे, याच्यामध्ये पुटअप करायची आहे a ची व्हॅल्यू. Therefore v into dv by dx is equal to omega square into a. Therefore v into dv is equal to omega square a into dx. आता बघा, a is equal to plus minus omega square a. a म्हणजे या ठिकाणी काय घेतले? मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन, दॅट इज एम्प्लीट्यूड. पण हे a आणि x दोघांचं मीनिंग एकच आहे. You can take this a or you can take this x
तर दोघांचं युनिट सुद्धा सेम आहे, मीटर और सेंटीमीटर. दोघांचं फिजिकल सिग्निफिकन्स सेम आहे. कारण ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे काय इन मीटर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अगेन इट इज इन अ मीटर. दॅट्स वाय दिस टर्म कॅन बी अगेन रिअरेंज्ड ॲज v dv is equal to omega square x into dx. Integrating above equation, इंटिग्रेशनला काय येणार आहे, v dv is equal to ओमेगा हा कॉन्स्टंट आहे, ओमेगा स्क्वेअर x into dx. v चं डेरिव्हेटिव्ह काय, इंटीग्रेशन इट इज v स्क्वेअर बाय 2 सॉरी ओमेगा स्क्वेअर x इंटीग्रेशन इट इज x स्क्वेअर बाय 2 प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन c. v dx इंटीग्रेशन v स्क्वेअर बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर x dx इंटीग्रेशन x स्क्वेअर बाय 2 प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन c. आता कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन c ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. नंतर ती व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट अप करायची आणि मगच आपल्याला velocity of particle in SHM calculate करायचं आहे. So I think you are getting this equation 3 from this equation a is equal to dv by dt. a equal to dv by dt वरून इक्वेशन कसं रिअरेंज केलं, a is equal to b into dv by dx. इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 मध्ये पुट केलं तर काय मिळणार आहे, इक्वेशन मिळणार आहे. बट amplitude is simply nothing but the displacement from its mean position. So a can be simply replaced as a x. Integrating above equation because we are going to find total displacement. कारण इथे डिस्प्लेसमेंट असणार आहे, इथे डिस्प्लेसमेंट असणार आहे, या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट असणार आहे. सगळ्यांचं एकत्रित ॲडिशन करत गेलं तर तुम्हाला काय घ्यायला मिळणार आहे, इट इज अ इंटिग्रेशन. वी हॅव टू इंटिग्रेट ऑल द स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स. सो इंटिग्रेशन ऑफ v dv ओमेगा कॉन्स्टंट इंटिग्रेशन ऑफ x dx. v चं इंटिग्रेशन v स्क्वेअर बाय 2 ओमेगा स्क्वेअर कॉन्स्टंट x dx इंटिग्रेशन x स्क्वेअर बाय 2 प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c. Now we are going to find constant of integration c. When particle is at extreme position, पार्टिकल इज ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणजे पार्टिकल जर एक्स्ट्रीम पोझिशनला असेल तर एक्स इज इक्वल काय असणार आहे, सिम्पली इट इज अ ए और इन सम केस इट कॅन बी रिटन एज ए. आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला व्हेलॉसिटी काय असते पार्टिकलची, 0. कारण एक्स्ट्रीम पोझिशनला व्हेलॉसिटी 0 असेल तर याच ठिकाणी त्याची पोटेन्शियल एनर्जी ही मॅक्सिमम असते. व एक्स्ट्रीम पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी जर मॅक्सिमम असेल तर कायनेटिक एनर्जी मिनिमम, कायनेटिक एनर्जी मिनिमम असेल तर व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, इट इज सेड टू बी 0. So at extreme position v is said to be 0 and x is equal to capital A या small a या काही प्रॉब्लेम नाही, x is equal to a. Therefore putting this condition in this equation what you get, 0 is equal to omega square x square by 2 plus c, but x is equal to by a. Therefore omega square a square by 2 plus c is equal to 0. It is minus, of course, omega square partial equation a is equal to minus, it was omega square into x. So there was a by mistake, I forgot to write negative sign there. So omega square a square by 2 plus c is equal to 0. So c value becomes omega square a square by 2. This is equation 4. After putting value of constant of integration, what we will get? Put equation 4 in 3. Therefore v square by 2 is equal to minus omega square x square by 2 plus c ची value omega square a square by 2. 2 is a common, gets cancelled. Therefore v square is equal to minus omega square x square plus omega square a square. Therefore taking the square root of the equation, v is equal to omega, the common घेतला तर
ओमेगा स्क्वेअर कॉमन घेतला त्याचा स्क्वेअर रूट असणार आहे ओमेगा, त्या ठिकाणी इक्वेशन असणार आहे ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. दिस इज इक्वेशन 5. So v is equal to omega a square minus s square, that gives the velocity of the particle in SHM. It may be the plus or it may be the minus, plus or minus. पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम असेल तर वेलॉसिटी प्लस मध्ये येणार, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम असेल तर वेलॉसिटी ही मायनस मध्ये येणार. त्याच्यात आय एंटर हियर ॲज इन प्लस मायनस ओमेगा स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. So this is the velocity of particle in SHM. So we have done 2 points: acceleration of the particle and velocity of the particle. Now we discuss displacement of particle using SHM. Equation 5 बघा. Using equation 5, v is equal to omega square root a square minus x square. Put dx by dt is v. The velocity what is rate of change of displacement. That's why dx by dt is equal to omega square root a square minus x square. I can rearrange these terms as dx upon square root a square minus x square is equal to omega into dt. So this is small displacement. We are going to take a total displacement from each path 0 to extreme or extreme to 0. That's why we have to integrate again this equation. Therefore, integrating above equation, integration of dx upon square root of a square minus x square is equal to ओमेगा पर कांस्टेंट येणार आहे इंटिग्रेशन ऑफ dt. इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वेअर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन्स मध्ये नॅचरल काय दिले बघा. इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वेअर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय असते sin इनव्हर्स ऑफ x अपॉन a. त्यामुळे याच्यावर काय झालं बघा इंटिग्रेशन dx अपॉन स्क्वेअर रूट a स्क्वेअर मायनस s स्क्वेअर डी sin इनव्हर्स ऑफ x अपॉन a. सो आई कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यूज. इट इज sin इनव्हर्स ऑफ x अपॉन a into omega t plus constant of integration 5. So sin omega t plus 5 is equal to x upon a. Therefore x is equal to a sin omega t plus 5. This is equation number I think 6. This equation gives displacement of particle at time t. A is equal to a sin omega t plus 5. At time t मी काम होते बघा. काल आपण बघितलं होतं UCM आणि SHM चं. कशी फिगर होती ती UCM आणि SHM ची? अशी काही त्याच्यामध्ये फिगर होती. करेक्ट. मीन पोझिशनला इथं पोझिशन होती. पार्टिकल पुढे गेला, पार्टिकल इथे आलं आणि त्याचं पोझिशन कसं असणार आहे या ठिकाणी इथं पोझिशन असणार आहे. But when particle starts from time t is equal to t, then its position becomes at this point. इथं काय त्याची मीन पोझिशन आणि हा काय सर्कल आहे. याचं प्रोजेक्शन टाइम t is equal to t ला इथं आहे बरोबर. t 0 असेल तर मीन पोझिशन. जर पार्टिकल स्टार्ट झाला इथून तर मग याला मीनची व्हॅल्यू काय असणार आहे 0. आणि जर टाइम वाढत गेला तर पार्टिकल आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम रिचेस टू दिस पोझिशन आणि त्याचं प्रोजेक्शन हे इथं असेल आणि मग पार्टिकल या ठिकाणी इथे आहे. त्याचं प्रोजेक्शन असं असणार आहे की त्याची काय होईल टोटल रेडियस. मग हा त्याचा अँगल किती होता थिटा. इनिशियल अँगल किती होता टाइम t इज इक्वल टू 0 ला. पार्टिकल इथून स्टार्ट झाला आहे त्यामुळे त्याचा टाइम t इज इक्वल टू 0 इथं असणार आहे. हा त्याचा काय इनिशियल इज इट इज अ 5. दॅट्स व्हाय पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस 5 and goes to the forward direction. So this is the displacement equation. X is equal to a sin omega t plus 5. Velocity equation
it is v is equal to omega square root a square minus s square, and acceleration a is equal to omega square into a. So these are the three equations: acceleration, velocity, and displacement using simple harmonic motion. Now we move to the next point. आता आपण तीन इक्वेशन बघितले: ॲक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट आणि वेलॉसिटी. आता डिस्प्लेसमेंट जे असणार आहे हे व्हेरिएबल असणार आहे, मीन पोझिशनला वेगळं असणार आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशनला वेगळं असणार आहे. त्यामुळे सध्या आपण काय करायचं आहे, मीन पोझिशन डिस्प्लेसमेंट काय आणि एक्स्ट्रीम पोझिशन डिस्प्लेसमेंट काय हे फाइंड आउट करायचं आहे. परत आपण तीच फिगर डिस्कस करणार आहे. ही आहे मीन पोझिशन आणि इथं असणार आहे एक्स्ट्रीम पोझिशन. एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय असणार आहे, x is equal to a, किंवा या साईडला एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय असणार आहे, x is equal to minus a. Now we'll see displacement at mean position. mean position काय असणार आहे, टाइम t is equal to 0, आणि इनिशियल फेज काय असणार आहे या केसमध्ये, इनिशियल केसमध्ये सॉरी आय कॅन राईट हियर x इक्वल टू 0. मीन पोझिशनला काही डिस्प्लेसमेंट झालं नाही, त्याला टाइम t इज इक्वल टू 0 होता. ही जर व्हॅल्यू इथं पुटअप केली तर काय मिळणार बघा, 0 इज इक्वल टू a sin 0 प्लस 5. इनिशियल फेज फाइंड आउट करायचा आहे. देअरफॉर 0 इज इक्वल टू sin 5, देअरफॉर 5 इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 0 किती असतो, इट इज 0. So when phi is said to be 0, what is the value of this equation? Then finally x is equal to a sin omega t only, because phi is said to be 0 at mean position. We will get the final equation of displacement at mean position, x is equal to a sin omega t. आपण व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली नाही आहे, मिनिमम आहे का मॅक्सिमम हे फाइंड आउट केलेलं नाही आहे. मीन पोझिशनला इक्वेशन काय हे फक्त आपण डिस्कस केले, त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे मीन पोझिशनला ते आपण नेक्स्ट पॉइंटला डिस्कस करणारच आहे. सो ॲट मीन पोझिशन डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. दिस इज इक्वेशन 1. मीन पोझिशन बघितलं, आता काय बघायचं, एक्स्ट्रीम पोझिशन. डिस्प्लेसमेंट ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन. एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणजे काय, इथं आला पार्टिकल, आता इथून स्टार्ट झाला आहे बघा. डिस्प्लेसमेंट is always measured from mean position, but when particle comes to the extreme position and starts from extreme position, म्हणजे त्याचा टाइम काय इथून स्टार्ट झाला होतो t is equal to 0, पण त्याला ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट किती कव्हर केलं, x is equal to a. So at extreme position always x is equal to plus minus a, or I can simply take x is equal to a when time t is equal to 0. extreme position ला x is equal to a असेल आणि t is equal to 0 असेल तर हे इक्वेशन कसं आहे सांगा. या केसमध्ये x is equal to जर a दिलं, a is equal to a sin टाइम 0 आहे, त्यामुळे ओमेगा टी 0 झाला, 0 प्लस 5. देअरफॉर 1 is equal to sin 5. Therefore sin 5 is equal to 1. Therefore I can write 5 is equal to sin inverse of 1. किती असतो sin inverse of 1? पाय बाय 2 असेल, 3 पाय बाय 2 असेल, बरोबर. सो 5 शोधून तुम्हाला काय मिळेल, आयदर पाय बाय 2 or 3 पाय बाय 2. नाउ पुट दिस व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन, व्हॉट यू गेट. देअरफॉर ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन डिस्प्लेसमेंट किती असणार आहे, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 5 ची व्हॅल्यू किती आहे, पाय बाय 2. a sin ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 काय असते, cos. So x is equal to a cos omega t. एक्स्ट्रीम पोझिशनला असणार, म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनला cos आणि मीन पोझिशनला sin. काल आपण इक्वेशन डिस्कस केलं होतं cos आणि साईनचं. cos कर्व आणि साइन कर्व आपण डिस्कस केला होता. एक्स्ट्रीम पोझिशन असेल तर व्हॅल्यू त्याची डिस्प्लेसमेंटची मॅक्सिममच असते. दॅट्स वाय स्टार्ट फ्रॉम मॅक्सिमम, मिनिमम अँड मॅक्सिमम. तर मीन पोझिशनला काय असतं, sin 0 0, त्यामुळे कर्व 0 पासून स्टार्ट होत असतो. हा असा म्हणजे हा कर्व कसा आहे बघा, हा साइन कर्व आहे. मीन पोझिशनला असा कर्व असणार आहे. एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून जर पार्टिकल स्टार्ट झाला तर x इक्वल टू a cos ओमेगा t म्हणजे त्याचं ग्राफिकल नेचर त्या पार्टिकलचं हे असं असणार आहे. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ॲट मीन पोझिशन
x is equal to a sin omega t, and displacement at extreme position x is equal to a cos omega t. In the next part, we will see the minimum velocity, maximum velocity, minimum displacement, maximum displacement, and then minimum acceleration and maximum acceleration of simple harmonic motion. Okay.